मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा निसी, यहोवा निसी हमेशा विजय देता। यहोवा निसी हमेशा विजय देता। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला। यहोवा राफा चंगा करने वाला। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ तू अच्छा चलवाला है। यहोवा रुआ तू अच्छा चलवाला है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा संग संग रहता है। यहोवा शम्मा संग संग रहता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम शांति देता है। यहोवा शालोम शांति देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए। हालेलुया।
ரூபமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, அல்லேலூயா ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே.
ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं. प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करें. ஆண்டவரை நம்பின பிள்ளைகளை அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறவர்களை அவர் நிச்சயம் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். जो कोई यहोवा के ऊपर विश्वास करता है परमेश्वर उन्हें जरूर आशीषित करते हैं. ஆகவே சோர்ந்து போகாதீங்க. इसलिए आप निराश ना हो जाइए. அவர் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்த தேவன் இன்னைக்கு நம்மையும் அவர் ஆசீர்வதிக்க வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். जो परमेश्वर अब्राहम को आशीषित किया वो जरूर आज हमें भी आशीषित करेंगे. வேதத்தில் பார்க்கும்போது எத்தனையோ ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் பெரிய ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்திருக்கிறார். यदि कलाम में देखते हैं तो परमेश्वर ऐसे कितने लोगों के जीवन में आशीष को दिया है. அது ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்தின் எண்ணிக்கையை வைத்து நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். उस आशीष की गिनती को रखकर आज हम दरअसल ध्यान देना चाहते हैं. ஆமென். आमीन. அந்த வசனத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படியும் போது அந்த வார்த்தையை நம்ம விசுவாசிக்கும் போது जब उस वचन की आज्ञाकारिता रहते हैं, जब उस वचन को विश्वास करते हैं, நிச்சயமாய் அந்த ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு உண்டாகும் என்பதிலே जरूर वो आशीष हमारे लिए हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है. ஆமென். आमीन. முதலாவதாக இரட்டிப்பான நன்மையை கர்த்தர் நம்மளுக்கு தருகிறவர். पहला कार्य 2 गुना आशीष को प्रभु हमारे लिए देते हैं. நம்முடைய ஸ்டார்டிங் ஒரு சின்ன நம்பர்ல இருந்து அப்படியே நம்ம வளருவோம். यानी हम छोटे में से हम बढ़ते हैं. சகரியா 9வது அதிகாரம் அதுல 12வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். जकरिया उसका 9 अध्याय का 12वें आयत को पढ़ेंगे तो நம்பிக்கை உடைய சிறைகளே ஆரனுக்கு திரும்புங்கள், இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहते हैं, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ ही के ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में 2 गुना सुख दूंगा. இரட்டிப்பான நன்மை, दूना सुख दूंगा, இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம். दूना आशीर्वाद. முன் இருந்த நிலைமையை காட்டிலும் இந்த பின் நிலைமை இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் தருகிறவராய் இருக்கிறார். पिछले दिनों से बेहतर परमेश्वर अगले हमारे लिए देंगे. யாருக்கு தருவார்? किसको देंगे? சிறைப்பட்டவர்களுக்கு தருகிறார். जो बंदी है उन लोगों के लिए. எப்ப தருவார்? कब देंगे? ஆரனுக்கு திரும்பும்போது நிச்சயம் தருகிறவராய் இருக்கிறார். जब हम घड़ी की ओर फिरेंगे तब परमेश्वर जब देते हैं. ஆரன் என்பது என்ன என்று நீங்க தாவீதுட்ட நீங்க கேட்கும்போது यदि घड़ मतलब क्या है करके दाऊद से पूछेंगे तो அவர் 43வது சங்கீதத்தில் அவர் சொல்லுவார், भजन 43 में वो कहता है, என் அரனாகிய தேவன் நீரே என்று சொல்லுகிறார். मेरा गढ़ यहोवा तू ही है करके वो कहते हैं. தாவீது யுத்தத்தின் வல்லவன், दाऊद युद्ध करने में सूरवीर था. சிங்கங்களையும் கரடியையும் அவன் கொன்றவன், बालों को शेरों को उन्होंने मार डाला था. கோலியாத்தை மேற்கொண்டவன். गोलियात को भी मार डाला था. அவ்வளவு பெரிய யுத்தத்துல சிறந்து விளங்கினாலும் அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட ஆரன் எதுவென்றால் என் தேவன் என்று சொல்லுகிறார். लेकिन वो दाऊद कहता है मेरा गढ़ जो है मेरा यहोवा ही है. ஆமென். आमीन. அப்ப ஆரனுக்கு திரும்புங்கள் என்று சொல்லும்போது गढ़ी के और फिरो करके जब कहते हैं, சிறைப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்ப தேவனிடத்தில் திரும்புறோமோ அப்ப இரட்டிப்பான நன்மை நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதா இருக்கிறது. जब बंदियों का जीवन गढ़गी की ओर फेरते हैं यानी यहोवा की ओर फेरते हैं तब हमारे लिए दूना आशीष सुख मिलता है. ஒருவேளை அது எப்பேற்பட்ட சிறையா இருக்கலாம். वो कैसे भी बंदी क्यों ना हो. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும்போது यदि यूसुफ के जीवन में आप देखते हैं, அவனுக்கு கிடைத்த சிறை ராஜாவுக்கு விரோதமாய் பேசுறவர்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற ரொம்ப கொடூரமான ஒரு சிறையா இருந்துச்சு. उनके लिए जो मिला था वो कौन सा बंद करके उनके लिए मिला था? जो व्यक्ति राजाओं के विरोध करते हैं, विरोध बातें करते हैं या कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों को जहाँ रखा जाता है इतने कठोर एक बंद गृह उनको मिला था. அதனால சங்கீதம் 105வது சங்கீதத்துல इसलिए भजन 105 में 17ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். 17वीं आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, அவர்களுக்கு முன்னாலே ஒரு புருஷனை அனுப்பினார், யோசேப்பு சிறையாக விற்கப்பட்டான், அவன் கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள், அவன் பிராணன் இரும்பில் अड़ाईपट्टिरुंदது. उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था. लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की संकलों से जकड़ा गया. சுருக்கமா சொல்லப்போனா அந்த ஜெயில்ல சிறையில போனவர்களுக்கு ஜாமீனே கிடைக்க வழி கிடையாதுங்க. अगर हम बताएंगे तो जैसे लोग इस तरह बंदगृह में जाते हैं यूसुफ के तरह, उस बंदगृह में से कभी किसी को वो जामीन नहीं मिलता था. ஏனென்றால் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் பிராணன் இரும்பில் அடைக்கப்பட்டிருந்தது. क्योंकि वचन में लिखा है वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया.
அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இடத்துல அவனோட வாழ்க்கை அடைக்கப்பட்டு சிறையா இருந்தான். यानी उन्होंने इतने कठोर एक जबरदस्ती स्थान पर उनको बंदियों में रखा गया था, ஆனாலும் தேவன் நல்லவராய் இருந்தார். लेकिन परमेश्वर भला था। 20வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். 20वीं आयत में पढ़ते हैं, ராஜா ஆள் அனுப்பி तब राजा ने दूत भेजकर। அவனுக்கு எப்படி ஜாமீன் கிடைத்தது? कैसा उनको बेल मिला है? எந்த லாயர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்களா? कोई लायर आके वकील आकर मदद किया है क्या? இல்ல கூட இருந்த பானபாத்திரக்காரன் நினைவு கூர்ந்தானா? या उनके साथ रहता था वो व्यक्ति उनको मदद किया है क्या? அல்லது அவனுடைய சகோதரர்கள் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்களா? या उनकी भाई लोग मदद किए हैं क्या? இல்ல, ராஜாவே அவனை ஜாமீன்ல எடுக்கிறாரு. இங்க பாருங்களேன். यहाँ देखते हैं खुद राजा ही उसको जामीन में बाहर लाया था। ஆமென். ஆமென். ஏனென்றால் அவன் ராஜாதி ராஜாவை அரணாக எண்ணதுனால இங்க இருக்கிற ராஜா ஆள் அனுப்பி அவனை கட்டை அவிழ்க்க சொன்னான். क्योंकि राजाओं का राजा यूसुफ का गढ़ था, इसीलिए यहाँ पर उस देश के राजा ने दूत भेजकर उसे उस बंदगृह में से निकलवा लिया। வசனம் சொல்லுகிறது, ஜனங்களின் அதிபதி அவனை விடுதலை பண்ணினார். और वचन में लिखा है, देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। அதே மாதிரி ஒரு அதிபதியாகிய போத்திபார் பொய் குற்றச்சாட்டப்பட்டது நிமித்தமாக உள்ள போனா, ஆனா இன்னொரு அதிபதி வந்து அவருடைய கட்டை அவிழ்க்க கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். एक ऐसा ही कुछ पोतीबार के द्वारा ही उन्होंने अंदर गया बंदगृह में, लेकिन परमेश्वर उनको देश देश के स्वामी के द्वारा ही उनको बंधन को खुलवाए हैं। 22ஆம் வசனத்துல அவனை தன் வீட்டுக்கு ஆண்டவன் தன் ஆஸ்திக்கெல்லாம் அதிபதியாக்கினார். 22 में लिखा है कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों की ज्ञान सिखाए। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சிறைப்பட்ட யோசேப்புக்கு தேவன் அரணாய் இருந்ததுனால இரட்டிப்பான நன்மையை கர்த்தர் கொடுத்தார். जो बंधन में पड़ा हुआ यूसुफ के लिए यहोवा ही वो गढ़ था, इसीलिए अब उनको क्या बनाया है, राजा ने अपने भवन के प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिपति ठहराया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யோபு 42:10 எடுத்து வாசிக்கும்போது अय्यूब 42 का 10वीं आयत में देखते हैं, யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்ய போது கர்த்தர் அவனுடைய சிறையிருப்பை மாற்றினார். யோபுக்கு முன் இருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இரட்டத்தனையான நன்மையை கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார். जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। இரட்டிப்பான நன்மையை 2 गुना आशीष அவன் சிறையிருப்பை கர்த்தர் மாற்றுகிறார். उनकी बंदियों को परमेश्वर ने बदल डाला है। ஆமென். ஆமென். பவுலும் சீலாவும் பிடித்து சிறைச்சாலையில போறாங்க. அங்கே ஒரு சிறை காணப்படுகிறது. जब पौलुस और सिलास को पकड़कर बंदगृह में डाला गया, वहां पर भी एक बंदी था। அதுவும் ஒரு கடினமான ஒரு சிறை. वो भी बहुत ही कठिनता की बंदी था। ஆனா அந்த சிறையில நடு ராத்திரியில தேவனை நோக்கி அரணாகிய தேவனை நோக்கி அவர்கள் ஜெபித்து துதிக்கும் போது அந்த இடத்தை கர்த்தர் அசைக்க பண்ணினார். लेकिन वहां पर उस आधी रात में जब उन्होंने पौलुस और सिलास ने प्रार्थना कर परमेश्वर के भजन गाए थे, तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने गढ़ समझा, तो इसीलिए परमेश्वर उस बंदगृह को भी हिला दिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரட்டிப்பான நன்மையை கர்த்தர் தருகிறார். यानी 2 गुना आशीष को, भलाई को, सुख को परमेश्वर आपके लिए देते हैं। இந்த நம்பர் 2 ஆசீர்வாதம் நமக்கு போதுமா? क्या ऐसे 2 गुना आशीष काफी है क्या? இல்ல, அடுத்த பெரிய நம்பருக்கு போவோமா? अगला क्या है? ஆதியாகமம் 43ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति 43 की ओर हम पलटे हैं। 34வது வசனத்தை வாசிப்போம். 43 का 34, ஆதியாகமம் 43ல 34. 43 का 34 को हम पढ़ते हैं। அவன் தனக்கு முன் வைக்கப்பட்டிருந்த போஜனத்தில் அவர்களுக்கு பங்கிட்டு அனுப்பினான். அவர்கள் எல்லாருடைய பங்குகளை பார்க்கிலும் பென்யமினுடைய பங்கு 5 மடங்கு அதிகமாயிருந்தது. ஆமென். तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुओं उठा के उनके पास भेजने लगा और बन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। ஆமென். ஆமென். முதலாவது பார்த்தோம் 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம். पहला हमने देखा है 2 गुना आशीष, இப்ப 5 மடங்கு ஆசீர்வாதம் अब 5 गुना யாருக்கு கிடைக்கிறது? किसके लिए मिला है? பென்யமினுக்கு கிடைக்கிறது. बेन्यामीन को मिला है। யார் தருகிறா? किसने दिया? யோசேப்பு தருகிறார்.
यूसुफ ने दिया। ஆமென். आमीन। அவங்க தம்பியை பார்க்கும்போது जब उन्होंने अपने भाई को देखा, மற்ற எல்லாரும் சகோதரர்கள் தான், जरूर बाकी लोग भी उनके भाई थे, ஆனா ராகேலுக்கு பிறந்த இரண்டாவது பையன் தான் இந்த பென்யமீன். लेकिन राहेल का दूसरा बेटा था ये बेन्यामीन। அவ பிறக்கும்போது ராகேல் அவங்க அம்மா இறக்குறாங்க. जब बेन्यामीन की जन्म हुई तो राहेल मर गई थी। அப்ப அந்த துக்கமான நேரத்துல துக்கத்தின் மகன் சொல்லி பேர் வச்சிட்டாங்க. तब राहेल ने उनका नाम दुख का बेटा करके नाम रख दिया था। ஆனா இப்ப அவங்க அப்பா பேரை சேஞ்ச் பண்ணி பென்யமீன் சொல்லுகிறார். என் வலது கரத்தின் மகன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். लेकिन अब उनका पिता याकूब ने वो बेन्यामीन का बेंजामिन का बेन्यामीन करके बदल डाला, यानी अपने दाएं हाथ का बेटा करके रख दिया है। இவன் பிறப்பு எங்க நடக்குது என்றால் இந்த பெயர்செபாக்கு முன்பாக இவன் பிறக்கிறான். यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? बेर्शेबा के पहले ही हो गया। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன், அம்மா இல்லாத வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும் இல்லையா? आप दरअसल सोचिएगा, उनकी माँ नहीं है तो उनका जीवन कैसा होता होगा। ஆனா இந்த நேரத்துல लेकिन ऐसे समय में அந்த ரெண்டு சகோதரர்கள் இணையும் போது लेकिन यहाँ दोनों भाई यूसुफ और बेन्यामीन ने राहेल का बच्चे थे, जब वो दोनों आपस में मिल रहे थे तो யோசேப்பு அவனுக்காக 5 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கறாருங்க. तो यूसुफ ने क्या कि अपने भाई के लिए 5 गुनी आशीष को दिया है। ஹalleluya. हालेलुया। ஒருவேளை தாய் அவனை துக்கம் என்று சொல்லி பேர் சொல்லிருக்கலாங்க. यदि उनकी माँ जो है उनका नाम दुख करके रखा क्यों ना हो, ஆனா கர்த்தர் ஒரு நாளும் மறக்கிறவரே அல்லங்க. लेकिन परमेश्वर कभी भूलते नहीं है। ஆமென். आमीन। அவனுக்கு 5 மடங்கு ஆசீர்வாதம் அவனை தேடி வருகிறது. उनके पास 5 गुनी आशीषें ढूंढ कर आ रही है। ஒருவேளை தாய் அவனை மறந்திருக்கலாங்க. यदि उनकी माँ उसको भूल गई क्यों ना हो, ஆனா அந்த பென்யமீனுடைய கோத்திரத்திலிருந்து लेकिन उस बेन्यामीन की गोत्र में से சவுல் முதல் ராஜாவை கர்த்தர் தெரிந்து கொள்கிறார். सவுल पहला राजा को परमेश्वर ने चुन लिया था। அந்த பென்யமீன் கோத்திரத்திலிருந்து उसी बेन्यामीन की गोत्र में से புதிய ஏற்பாட்டில சவுலை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டு பவுலாய் கர்த்தர் மாற்றுகிறார். नया नियम में सவுल को चुनकर परमेश्वर ने उनको पौलुस बनाया है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. வீட்ல சின்ன பையனா இருக்கான் பாருங்களேன். देखिएगा वो कितना छोटा सा बेटा है। ஒருவேளை பெரிய சகோதரர்கள்லாம் அவனை நசுக்கலாம், ஒதுக்கலாம், என்ன வேணாலும் பேசி இருக்கலாங்க. शायद उनके बड़े भाई लोग उनको क्या क्या करते होंगे, दबाते होंगे, कुछ बोलते होंगे, ஆனா கர்த்தர் இதெல்லாம் நினைவு கூர்ந்திருக்கிறவராய் இருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों को याद करता है। ஒருவேளை அவங்க சொந்த ஊர்ல சொந்த இடத்துல சமுதாயத்துல அவனுக்கு சில நன்மைகள் கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம். शायद उनके अपने गांव में अपने लोगों के बीच में कुछ कार्य मिला नहीं होगा, நினையாத நேரத்துல, लेकिन जहां वो सोच भी नहीं पा रहा है, நினையாத இடத்துல जहां वो सोच नहीं सकता है, ऐसे स्थान में அவனுக்கு 5 மடங்கு ஆசீர்வாதங்கள் வருகிறதை நான் பார்க்க முடிகிறது. उनके लिए 5 गुनी आशीषें मिल रही है करके हम देख सकते हैं। மற்ற எல்லா சகோதரர்களும் ஆச்சரியப்பட்டிருப்பாங்க. बाकी लोग तो इतने आश्चर्यचकित होते होंगे। அப்படி கர்த்தர் இவனை உயர்த்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ऐसे ही परमेश्वर उनको ऊंचा करते हुए हम देखते हैं। ஆமென். ஆமென்। உங்க வாழ்க்கையில கூட आपके जीवन में भी உங்க ஆரம்ப நாட்கள்ல எத்தனையோ சில துக்கங்களை, சில பாடுகளை, பிரச்சனைகளை நீங்க பார்த்து வந்திருக்கிறீங்க. शुरुआत के समय में आप भी कई ऐसे परेशानी को गुजरते होंगे, ஆனா இப்போது நீங்க விசுவாசிக்க, लेकिन अब आप विश्वास करिए, உங்களுக்கு 5 மடங்கு ஆசீர்வாதம் परमेश्वर आपके लिए 5 गुनी आशीष को சாதாரண இடத்துல இருந்து இல்ல, एक साधारण स्थान में से नहीं, அங்க பார்வோன் அரண்மனையில அதிபதி இடத்திலிருந்து வரப்போகிறது. फिरौन की राजा की यानी देशों की अधिपति की ओर से मिलने वाला है। உறவினர்கள் உங்களை துக்கம்னு சொல்லி அழைக்கட்டும், आपके रिश्तेदार आपको दुख करके बुलाते क्यों ना हो, பட் கர்த்தர் உங்களுக்கு 5 மடங்கு வெகுமதியை உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर आपके लिए 5 गुनी आशीष को रखे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। 2 அல்ல, 5 அல்ல, அடுத்து இன்னொன்னு பார்க்க போகிறோம். 2 गुना नहीं, 5 गुनी भी नहीं, और आगे हम ये देखना चाहते हैं। தானியேல் எழுதின தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 1 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். दानियेल की पहला अध्याय को हम पलटें। 19 வசனம் 20 வசனத்தை வாசிக்கிறேன். दानियेल पहला अध्याय का 19 और 20। ராஜா அவரோடு பேசினான். அவர்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தானியேல், அனனியா, மிஷாவேல், அசரியா என்பவர்களைப் போல வேறு ஒருவனும் காணப்படவில்லை. ஆகையால் இவர்கள் ராஜ சமூகத்தில் நின்றார்கள். ஞானத்துக்கும் புத்திக்கும் அடுத்த எந்த விஷயத்தில் ராஜா அவர்களை கேட்டு விசாரித்தானோ அதிலே தன் ராஜ்யம் எங்கும் உள்ள சகல சாஸ்திரிகளிலும் ஜோசியரிலும் அவர்களை 10 மடங்கு समर्थराக கண்டார். और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना टकरा। इसीलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे।
ஆமென். आमीन। முதலாவது பார்த்தோம் 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம், पहला हमने देखा दुगना आशीष, 5 மடங்கு ஆசீர்வாதம், 5 गुनी आशीष, இப்ப 10 மடங்கு ஆசீர்வாதம். अब है 10 गुने आशीष। யாருக்கு கிடைக்குது? किसको मिला? எருசலேமிலிருந்து பாபிலோனுக்கு வந்த எல்லா வாலிபர்களுக்கும் கிடைச்சிச்சா? இல்லவே இல்ல. यरूशलेम से जो बाबिलोन आए थे उन सारे जवानों को मिला है क्या? இல்ல. नहीं। எருசலேமிலிருந்து நீ வந்ததனால உன்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சாரா? அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. यरूशलेम से आपने आए हैं इसीलिए प्रभु ने आपको आशीषित किया है क्या? ऐसा नहीं है। ஆனா 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, लेकिन जब 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो 10 நாள் வரைக்கும் உமது அடியானை சோதித்து பாரும் அப்படி சொன்னாங்க. பாத்தீங்களா? அவங்களுக்கு தான் கிடைச்சிச்சுங்க. जिन्होंने कहा आप 10 दिन तक अपने सेवकों को आप परीक्षा करा सकते हैं करके, जब जिन्होंने बोला उन्हीं को ही ऐसे 10 गुने आशीष मिला है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இது யார்கிட்ட சொல்றாங்க? ये किससे ये बातों को कह रहे थे? அங்க அதிபதிட்ட சொல்றாங்க, वहां की अधिपति से कहा है 10 நாள் வரைக்கும் சோதித்து பாருங்க. आप हमें 10 दिन तक जांचें। பாபிலோன் அந்நிய தேசத்துல இப்படி சொல்ல முடியுமா? क्या अन्य देश बाबिलोन में इस तरह कह सकते हैं क्या? வைராக்கியமா சொல்றாங்க. लेकिन उन्होंने जुनून से, जलन से कहा है நீங்க எங்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற ஆகாரத்தை நாங்க புசிக்க மாட்டோம். आपने हमारे लिए तैयार किया ये भोजन को हम नहीं खा सकते। இது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியம். ये परमेश्वर के लिए अप्रसन्न है। எங்களை 10 நாள் வரைக்கும் நீங்க சோதிச்சு பாருங்க. आप कृपया साग बात में से हमारे लिए 10 दिन तक जांचें। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஆமென். आमीन। என்ன நடக்குது? क्या हुआ? 13ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம். 13वीं आयत से देखते हैं, எங்கள் முகங்களையும் ராஜ போதனத்தில் புசிக்கிற வாலிபருடைய முகங்களையும் ஒத்து பாருங்க. फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा के भोजन खाते थे उनके मुंह को देख। சோதித்து பாருங்க. अब जांच कर देख, மற்றவரோடு ஒத்து பாருங்க. औरों के साथ आप तुलना करके देख, என்ன நடக்குது நீங்களே பாருங்க. क्या हुआ करके आप खुद ही देखना। என்ன ஒரு விசுவாசம் பாருங்களேன். அதைத்தான் நம்ம ரொம்ப கவனிக்கணும் நாங்க இந்த வேளையில. इनके अंदर कितना विश्वास था उसे देखना चाहिए। ஆமா. ஏதாவது நடக்காம போச்சுனா என்ன நடக்கும் அப்படிலாம் கூட யோசிக்கலாம்ல. वो ये भी तो सोच सकते थे अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो हमारा हालत क्या होगा करके वो सोच सकते थे। அல்லது நம்ம எருசலேம் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டுச்சு, நம்ம குடும்பம் போயிருச்சு, என்ன எல்லாமே நம்ம ஆண்டவரே மறந்துட்டார் போலக்கு, என்ன நம்மபடி இஷ்டப்படி வாழலாம் அப்படி கூட இறங்கி இருக்கலாமே. या वो इस तरह भी सोच सकते थे यरूशलेम तो चला गया, बस भस्म हो गया, अब हमारा कोई भी बच्चा नहीं, तो हमारा परमेश्वर भी छोड़ दिया, तो इसमें क्या है, हम अपना मनसा का जीवन जी सकें करके भी सोच सकते थे। நல்ல வாலிப பிள்ளைங்க நல்ல சாப்பாடு நல்ல டேஸ்டா வரும்போது நல்ல சாப்பிடலாமே. जवान बच्चे हैं, अच्छे से भोजन उनको मिल रहा था, वो अच्छे से खा सकते थे। ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க? लेकिन उन्होंने क्या कहा? என்னை சோதித்து பாருங்க. आप हमें साग बात से हमें जांच எங்களை लीजिए, ஒத்து பாருங்க. हमें तुलना कर देखिए। 10 நாள்ல ஒரு வித்தியாசத்தை நீங்க காட்ட போறோம். 10 दिन में आप एक अलगपन को देख सकते हैं। அந்த 10 நாள்ல வரப்போகிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, वो 10 दिन में आने वाला अलगपन क्या है? இந்த முழு பாபிலோன்ல இருக்கிற பெரிய பெரிய ஜோசியர், சாஸ்திரியர், கல்விமான்கள் எல்லாவற்றை காட்டிலும் 1 மடங்கு 2 மடங்கு 3 மடங்கு 4 மடங்கு 5 மடங்கு இல்ல, 10 நாள் சோதித்து பாருங்க. 10 மடங்கு வித்தியாசத்தை நீங்க பார்க்க போறீங்க. अगर 10 दिन आप हमें जांचोगे तो आप ऐसा पाओगे सारे बाबिलोन के अंदर जितने भी ज्योतिषी है, तंत्रियों है, ज्ञानवान है, उन सबों से बढ़कर 10 गुने हम सामर्थ्य आप देख सकते हैं हमारे अंदर। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அவங்களுடைய விசுவாச அந்த துணிச்சலை பரலோகம் பார்த்திருக்குங்க. उनकी विश्वास की उस कार्य को स्वर्ग ने देखा है। அடிமையாய் வந்தாங்க, वो गुलामी में आए थे, ஆனா 10 மடங்கு சாமர்த்தியத்தை அன்னைக்கு பாபிலோன் இவர்களிடத்துல பார்க்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். लेकिन वहां पर 10 गुने वो सामर्थ्य को बाबिलोन की अधिपति देखने के लिए परमेश्वर ने उनको मदद किया है। நம்ம வாழ்கிற இடத்துல, हम जहां हम रहते हैं, வேலை செய்யற இடத்துல हर जगह हम काम करते हैं, தேவனுக்காக வைராக்கியம் பாராட்டும் போது, यदि परमेश्वर के लिए हम जलन करते हैं तो, பரிசுத்தத்துக்காக நிற்கும் போது, पवित्रता के लिए खड़े होते हैं तो, நீங்க எத்தனை நாள் நீங்க சோதிக்கப்பட்டீங்களோ, எத்தனை நாள் நீங்க அவமானப்பட்டீங்களோ, எத்தனை நாள் உங்களை ஜனங்கள் இழிவாய் பார்த்ததோ, அத்தனை நம்பர்ல நீங்க விசுவாசிங்க, மடங்கு ஆசீர்வாதத்தையும் பெருக்கத்தையும் கர்த்தர் தர போகிறார். जितने दिनों से, जितने सालों से लोग आपको दबाते थे, आपको निंदा करते थे, अपमान करते थे, उसके अधिक परमेश्वर आपको उससे गुना में परमेश्वर आपका आशीष को देंगे। 10 நாள் இவங்க வந்து பருப்பும் கீரையும் சாப்பிட்டுருப்பானுங்க. 10 நாள் எல்லாம் கேலி பண்ணிருப்பானுங்களே. 10 दिन तक ये चारों ने क्या खाते होंगे? साग बात खाते होंगे, सारे लोग इनके विरोध टट्टा करते होंगे। ஆனா 11வது நாள்ல लेकिन 11वें दिन में கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்தார். परमेश्वर वहां पर अद्भुत को किया है। ஆமென். आमीन। 10
10 மடங்கு ஆசீர்வாதம். यानी 10 गुने आशीर्वाद. ஆமென். आमेन. 2ல இருந்து 5 வந்தோம். 2 गुना से 5 गुने में आए थे. 5ல இருந்து 10 வந்திருக்கிறோம். 5 गुने में से अब 10 गुने में आए हैं. 10 போதுமா இல்ல இன்னும் நிறைய வேணுமாங்க? या 10 आपका काफी है और भी चाहिए இல்ல था? ஆண்டவர் அவர் பெரிய தேவன். क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है. எந்த அளவுக்கு நம்ம அவரை விசுவாசிக்கிறோமோ जितना हम विश्वास करेंगे அந்த அளவுக்கு எண்களையும் கர்த்தர் பெருக வைக்கிறவராய் இருக்கிறார். उतने गुना में बढ़कर हमें आशीषित करने वाले हैं. ஆமென். आमेन. அடுத்த நம்பருக்குள்ள போவோம். अगले नंबर पर जाएं. ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति 26वीं अध्याय 12ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे. ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான். கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் 100 மடங்கு பலன் அடைந்தான். फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी. ஆமென். ஆமென். எந்த நம்பருக்கு இப்ப வந்துட்டோம்? 10ல இருந்து நேரா अब 10 गुने में से कौन सा नंबर पर आ गए? 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை 100 கர்த்தர் தருகிறார். गुना आशीष. 13ஆம் வசனத்துல 13वीं आयत में அவன் ஐஸ்வர்யனாகி வர வர விருத்தடைந்து மகா பெரியவனானான். அவனுக்கு ஆட்டு மந்தையும் மாட்டு மந்தையும் அநேக பணிவிடைக்காரரும் இருந்தபடியினாலே பெலிஸ்தியர் அவன் பேரில் பொறாமை கொண்டார்கள். और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया. जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलिस्ती उससे ढा करने लगे. அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த 100 மடங்கு பலன் எப்ப கிடைக்குது? ये 100 गुना आशीष कब मिलेगा? பஞ்ச நாட்களிலே. यानी अकाल के वक्त में. இந்த 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம் எங்க கிடைக்குது? ये कहाँ मिला था 100 गुना आशीष? 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது पहला आयत में देखते हैं. எங்க போகிறாரு? इन्होंने इसहाक ने कहा गया है? ஊருக்கு போகிறாரு. यानी उन्होंने दूसरे देश में पलिस्तियों की करार नामक देश में गया है. அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா मतलब क्या है? டெம்பரவரி பிளேஸ். यानी एक टेम्पररी जगह में गया है. கர்த்தர் சொன்னாரு நீ எகிப்துக்கு மட்டும் போயிராத இங்கே இருன்ட்டார். क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू मिस्र की ओर ना जा बस यही रहो करके कहा. உன்னோட கூட இருப்பேன்ட்டார். मैं तेरे संग रहूंगा करके कहा. கர்த்தர் சொன்னா அதன்படி நம்ம நிக்கும்போது அங்க குடி இருக்கும்போது கர்த்தர் 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை தருகிறவராய் இருக்கிறார். यदि परमेश्वर कहते हैं यदि वही हम रुकेंगे टकरेंगे सो परमेश्वर 100 गुना आशीष हमें देंगे. இது ஜஸ்ட் டெம்பரவரி பிளேஸ் தான். ये बस थोड़े दिन के लिए उन्होंने रुका है. ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் பாஸ்டர் இது ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு. आप कहते होंगे पासवान मेरे लिए तो ये तो बस थोड़े दिन के लिए नौकरी मिला है. கர்த்தர் என்ன சொல்றார் என்றால் परमेश्वर ने क्या कहा? ஈவன் நான் டெம்பரவரி வேலை கொடுத்தா கூட அங்கேயும் 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பா உண்டுங்கறாரியா. यदि ये टेम्पररी काम आपके लिए क्यों ना हो लेकिन आप वहां पर 100 गुना आशीष पाएंगे करके परमेश्वर कहते हैं. அது டெம்பரவரி பிளேஸா இருந்தாலும் यदि वो अभी उसी समय के लिए जगह क्यों ना हो நீ பெரியவனாகுவ. तू महान रहेगा. நீ ஐஸ்வர்யனாகுவ. तो और बढ़ता जाएगा. நீ வர வர விருத்தி அடைவ. और तू धनी बनेगा. ஈவன் லோக்கல் பீப்பிள் உன்னை பார்த்து பொறாமைப்படுவார்கள். और वहां के रहने वाले लोग आपको देखकर आपके विरुद्ध ठा करेंगे. ஹalleluya 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 ஹalleluya. யோசித்து பாருங்க ஈவன் டெம்பரவரி பிளேஸ்லயே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இவ்வளவு இருந்துச்சுன்னா பெர்மனன்ட்டான பிளேஸ்க்குள்ள போகும்போது எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் பாருங்களேன். यदि टेम्पररी स्थान में ये परमेश्वर इतना ज्यादा आशीष कर सकते हैं तो यदि आप परमानेंट स्थान में जाएंगे तो कितना महान आशीष होगा तेरा. லோக்கல் பீப்பிள் வந்து சொல்றாங்க நீ எங்களை காட்டிலும் பலத்தவனா இருக்கிற தயவு செய்து இந்த இடத்தை விட்டு போப்பானுங்கறாங்க. वहां के रहने वाले लोग आकर उनके विरुद्ध ढा करने लगे तू तो हमसे बढ़ता ही जा रहा है तो यहाँ से तो चले जा करके कहने लगे. அங்க பள்ளத்தாக்குல நீ அங்க தோன்றாங்க அங்கெல்லாம் நீர் ஊற்று உண்டாகுறதை பார்க்கறோம். वहां पर तराई में उन्होंने खुदवाई वहां सब जगह पर उनके लिए पानी मिला करके देखते हैं. ஆமென் ஹalleluya हालेलुया. என்ன கர்த்தர் சொன்னாரு இந்த தேசத்துல இருந்து நீ வாசம் பண்ணு நான் உன்னோட கூட இருப்பேன்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா அது தாங்க. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस बात की आज्ञा माना है. क्या बात की? परमेश्वर ने कहा तू इसी देश में रह करके परमेश्वर ने कहा கர்த்தர் उस சொன்ன बात को उन्होंने आज्ञा இடத்துல माना है. நம்ம இருக்கும்போது அங்க நிச்சயம் 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. तो इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए जिस स्थान परमेश्वर हमें कहते हैं वहीं रुकने के लिए वहीं रहेंगे तो जरूर परमेश्वर वहां से परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे. ஆமென் आमीन. 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம் மாத்திரமல்ல 2 गुना आशीष ही नहीं 100 மடங்கு 5 மடங்கு ஆசீர்வாதம் மாத்திரமல்ல 5 गुना नहीं
10 மடங்கு ஆசீர்வாதம் மாத்திரமல்ல 10 गुने भी नहीं 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் தருகிறார் 100 गुना आशीष को प्रभु देते हैं அடுத்து இன்னொரு போவோமா மேல और आगे जाएं क्या உபாகமம் 1 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் व्यवस्थावरण पहला अध्याय को और पलटें 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது 11वें आयत को पढ़ेंगे तो உபாகமம் 1:11 व्यवस्था विवरण पहला अध्याय का 11 நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கிலும் 1000 மடங்கு அதிகமாகும்படி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லியபடியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக तुम्हारे भीतरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे ஆமென் आमीन 100ல இருந்து ஆண்டவர் ஸ்ட்ரைட்டா 1000 கொண்டு போயிட்டார் இப்ப நம்ம देखिएगा 100 गुना से अभी परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीष की ओर लेकर गए இப்ப இருக்குது மாதிரி இல்ல अब जो है वैसा ही नहीं இதை பார்க்கிலும் इससे बढ़कर 1000 மடங்கு 1000 गुना ஆமென் आमीन எப்படின்னா அதுக்கு முந்தின வசனத்தை வாசிக்கும்போது कैसा करके देखें तो उसका पहला वचन को हम पढ़े உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை பெருக பண்ணினார் இதோ இந்த நாளில் நீங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல திரளாய் இருப்பீர்கள் यानी 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारे गण समान हो गए हो இது மோசஸ் அங்க இருக்கிற ஜனங்களுடைய அதிபதிகளை பார்த்து பேசுற ஒரு விஷயம் ये मूसा ने अपने सारे अधिपतियों को देखकर कहा ஆமென் आमीन 1000 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை நீங்க பெற போறீங்க यानी 1000 गुना आशीष को आप पाएंगे இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு इसका शुरुआत कहाँ है ஆபிரகாம் अब्राहम के पास ஈசாக் इसहाक யாக்கோப் याकूब இப்படி ஒண்ணு தான் வந்துச்சு இல்லையா ऐसे एक एक करके आया है அப்புறம் எகிப்துக்கு வராங்க 70 பேர் தான் फिर मिस्र में आए थे 70 लोग ஜனங்க கொஞ்சம் பெருகுறாங்க फिर वो बढ़ने लगे ஆனா பார்வோன் அவங்களை நசுக்குறான் लेकिन ஒடுக்குறான் फिरौन ने उन्हें दबाया ஆனா தேவன் நல்லவர் लेकिन परमेश्वर भला है எந்த ராஜ்யம் இவங்களுக்கு எதிராக நின்னாலும் जो भी राज्य इसके विरोध क्यों ना हो பெருக்கம் உண்டு बढ़ोतरी है ஆமென் आमीन எப்படிப்பட்ட பெருக்கம் कैसा बढ़ोतरी வானத்து நட்சத்திரத்தை போல आकाश की तारे घन के समान அதனால ஆபிரகாம் சொன்னா நீ கவுண்ட் பண்ண முடியுமா கவுண்ட் பண்ணுட்டார் इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा यदि तू तारेगन को गिन सकता है तो गिनो ஆண்டவருக்கு தெரியும் எவனாலையுமே கவுண்ட் பண்ண முடியாது क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि कोई भी व्यक्ति गिन नहीं सकता அதே போலத்தான் நம்முடைய வருகிற ஆசீர்வாதமும் எவனாலையும் நம்மளாலையும் கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது वैसे ही हमारे पास जो आशीषें आती है वो कोई भी व्यक्ति गिन नहीं सकता है ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஒருத்தராய் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த காரியம் एक व्यक्ति के द्वारा शुरुआत किया गया वो कार्य ஆனா இப்ப லட்சங்களை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது अब जो है लाखों से ही बढ़कर जा रहा है ஆமென் ஆமென். அற்பமாய் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் बिल्कुल तुच्छ जाना गया था शुरुआत ஆனா இப்போ ஒரு திரளான பெருக்கத்தை சேர்ந்திருக்கிறது लेकिन अब जो है बहुत बड़ी एक बढ़ोतरी को पाया है ஆமா இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் आज भी हम उसे देखते हैं இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மேல் இருக்கிற அந்த சில போராட்டங்கள் யுத்தங்களை நாம் பார்க்கிறோம் इजराइल के विरोध जो युद्ध है उन कार्य को हम देख सकते हैं இது ஏதோ இன்னைக்கு ஆரம்பித்தது இல்ல அன்றையிலிருந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது தான் ये केवल आज ही नहीं उन दिनों से ही चलते हुए आ रहा है ஆனாலும் அவங்களுடைய பெருக்கத்தையோ அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தையோ 1000 மடங்கு வித்தியாசத்தையோ யாராலையும் அதை மாற்ற முடியாம சூழ்நிலையா இருக்கிறது लेकिन उनकी बढ़ोतरी को उनकी आशीष को कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கிலும் 1000 மடங்கு அதிகமாகவோ अब जो है उससे 1000 गुना आप बढ़ते जाएंगे ஆமென் आमीन ஆமென் आमीन கடைசியாக இன்னொரு காரியத்தை பார்த்து முடிப்போம் और अंतिम में और एक कार्य को हम देखेंगे முதலாவது பார்த்தோம் 2 மடங்கு நன்மை पहला हमने देखा है 2 गुना आशीष 5 மடங்கு ஆசீர்வாதம் 5 गुने 10 மடங்கு ஆசீர்வாதம் 10 गुने आशीष 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம் 100 गुना आशीष 1000 மடங்கு ஆசீர்வாதம் 1000 गुना आशीष கடைசியாக अंतिम में இதுதான் கடைசி இல்ல இன்னும் இருக்கு பட் இதோட நம்ம பிரசங்கத்தை முடிக்க போகிறேன் அதான் சொல்ல வரேன் यही नहीं है और भी है लेकिन हम अपनी प्रचार को यहीं पे हम खत्म करेंगे ஆதியாகமம் 24வது அதிகாரம் उत्पत्ति 24वीं अध्याय அதுல 60வது வசனத்தை வாசிப்போம் 60वें आयत को पढ़ें
ரெபெக்காளை வாழ்த்தி எங்கள் சகோதரியே நீ கோடா கோடியாய் பெருகுவாயாக. यहाँ पर रिबका को उनके घर वाले ने आशीषित करते हैं और कहते हैं हे हमारी बहन तू हजारों लाखों की आदि माता हो. ஆமென். आमीन. ரெண்டுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் இப்ப கோடா கோடியாய் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுகிறார்கள். यानी दोगुना आशीष से शुरुआत हुआ है. अब परमेश्वर इसको लाखों हजार लाखों की और लेकर आ गई हैं. தமிழ் வேதாங்கத்துல கோடா கோடியாய் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. यानी हजारों लाखों करके लिखा हुआ है. இது யாருக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம்? ये किसके लिए मिलने वाले आशीष है? திடீர் என்று அந்த சாப்டர்ல தான் வராங்க இந்த ரெபெக்காள். अचानक इसी अध्याय में ही रिबका आ रही है. ஏதோ ஆதியாகமம் 1 அதிகாரத்துல இருந்து இல்ல. अब उत्पत्ति पहला अध्याय से तो रिबका नहीं आई, அல்லது ஆபிரகாம் ஆரம்பத்துல இருந்தே இல்ல, या अब्राहम की शुरुआत में ही रिबका का नाम नहीं आया. இந்த சாப்டர்ல தான் வராங்க. इसी अध्याय में तो रिबका आ रही है இந்த சாப்டர்ல அவங்களுக்கு கோடா கோடி நன்மை ஆசீர்வாதம் கிடைக்குது. और इसी अध्याय के अंदर ही उनके लिए लाखों हजारों आशीष मिल गया है. ஆமென். आमीन. இந்த சாப்டர்ல திடீர் பண்றாங்க, அப்படி கோடி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுட்டு அப்படி போயிட்டே இருக்காங்க. अचानक इसी अध्याय में आती है और हजार लाखों आशीष को पाते हुए वो चली जाती ஆமா, है. இந்த சாப்டர் இப்படியா ஆரம்பிக்கிறது. ये अध्याय कुछ इस तरह शुरू होती है. கர்த்தர் ஆபிரகாம் தன் வீட்டில் இருக்கிற வயதில் மூத்தவனும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிலும் அதிகாரியுமாய் இருக்கிற தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி பேசுறார். 2ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம். हम दूसरा आयत में इस तरह पढ़ते हैं, सो अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था उनसे कह रहा था, நான் குடியிருக்கிற கானானுடைய குமாரத்திகளில் நீ என் குமாரனுக்கு பெண் கொள்ளாமல் நீ என் தேசத்துக்கும் என் இனத்தாரத்துக்கும் போய் என் குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு பெண் கொள்வேன் அப்படி நீ சொல்லு என்று சொல்லுகிறார். कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा करके मुझसे शपथ का करके वो कहते हैं. இங்க ஆபிரகாம் यहाँ पर अब्राहम தன் மகனாகிய ஈசாக்குக்கு अपने बेटे इसहाक के लिए பெண் பார்க்கும்படியாக लड़की देखने के लिए தன் வீட்டில் இருக்கிற மூத்த வேலைக்காரனாகிய எலியேசரை அனுப்புகிறார். अपने घर के जो पुरनिया थी वो सेवक था वो एलिएजर को भेजा. இது வேற ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தத்துல நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், यदि कुछ आत्मिक तौर पे हम देखा जाए तो ஆபிரகாம் தேவனா இருக்கிறார், अब्राहम परमेश्वर को दर्शाते हैं, ஈசாக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பனையா இருக்கிறது, इसहाक यीशु मसीह को दर्शाता है, எலியேசர் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பனையா இருக்கிறார். एलिएजर जो है पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं. இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு மணவாட்டி தேவைப்படுகிறது. अब यीशु मसीह के लिए एक दुल्हा की जरूरत है. சோ அதுக்காக ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவரை இங்க அனுப்புகிறார். इसीलिए पवित्र आत्मा को यानी पवित्र आत्मा को यहाँ पर भेजा है. இப்ப பரிசுத்த ஆவியானவராகிய எலியேசர் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு. पवित्र आत्मा जो एलिएजर करके इस स्थान में आए हैं. எத்தனையோ அங்க லோக்கல்ல அழகான பெண்கள் இருந்தாலும் अगर वहां पर कितने भी ऐसे सुंदर स्त्रियां क्यों ना हो, ஆனா இவ்வளவு தூரமான ஒரு தேசத்திற்கு அவர் பிரயாணப்பட்டு வந்திருக்கிறாரு. लेकिन इतने दूर देश में उन्होंने यातना करके आया है அங்க வந்து நின்றுகிட்டு ஒரு ஜெபிக்கிறாரதை நான் பார்க்கிறோம். और वहां खड़े होकर प्रार्थना करते हुए देखते हैं. 13ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம். 13वें आयत से लेकर पढ़ें, இதோ நான் இந்த தண்ணீர் துறவண்டியில் நிற்கிறேன், இந்த ஊராருடைய பெண்கள் தண்ணீர் மூலம் புறப்பட்டு வருகிறார்களே, நான் குடிக்க உன் குடத்தை சாய்க்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லும்போது குடி என்றும் உன் ஒட்டங்களுக்கு குடிக்கும்படி வார்ப்பேன் என்று சொல்லும் பெண் எவளோ அப்படின்னு ஜெபிக்கிறார் பாருங்களேன். तब उन्होंने यहाँ पर एलिएजर ने प्रार्थना किया, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, सो ऐसा होने दे कि जिस खन्या में से कहूँ कि अपना घड़ा मेरी और जुका की मैं पीऊँ और वह कहे कि ले पी ले और पीछे में मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो. ஆமென். आमीन. இங்க ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறார் ஹோலி ஸ்பிரிட். यानी यहाँ पर एक नियंत्रण किया गया है. என்ன உங்களுக்கும் தண்ணி தருவேன், உங்க ஒட்டகளுக்கும் தண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு எந்த பெண் சொல்றாங்களோ, जो कन्या कहेगी ले पी ले और मैं तेरे पीछे ऊंटों को भी पिलाऊंगी करके कहेगी. वर्स 15 அவன் இப்படி சொல்லி முடிக்கும் முன்பே और 15वें आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वह कही ही रहा था, ரெபெக்காள் அங்க குடத்தை தூக்கிட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. रिबका वहां पर आई. हालेलुया. हालेलुया. ஆண்டவர் பாருங்க கரெக்ட்டா அந்த டைம் எல்லாம் செட் பண்ணுகிறார் பாருங்க. देखिएगा परमेश्वर उनके जीवन में सारा समय को बेहतरीन तरह से उन्होंने सेट किया है. हालेलुया. 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 हालेलुया.
என்ன கண்டிஷன்? यहाँ पर नियंत्रण क्या था? உங்களுக்கும் தண்ணி கொடுப்பேன், तेरे लिए भी पानी पिलाऊंगी, கூட வந்த ஒட்டங்களுக்கும் நான் தண்ணி கொடுப்பேன் आपके साथ जो ऊंटे हैं उन्हीं को भी मैं पानी पिलाऊंगी। அப்படின்னு சொல்ற பெண்ணு தான் தேவை. जो स्त्री ऐसा कहेगी वही स्त्री की इंतजार है। ஏன்னா எலியேசருக்கு தெரியும் क्योंकि एलीएसर जानते थे ஒரு ஒட்டகம் 200 லிட்டர் தண்ணி பிடிக்குமா. एक ऊंट जो है 200 लीटर पानी पीती है, அப்ப 10 ஒட்டகம் 2000 லிட்டர் தண்ணி வேணும். यानी 10 ऊंट मतलब कि कम से कम 2000 लीटर पानी। எந்த ஒரு பெண்ணா 200 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து கொடுக்க முடியுமா? या कोई भी स्त्री कोई भी कन्या 2000 लीटर पानी पिला सकती है? கிச்சன்ல இருந்து பைப்ல புடிச்சிட்டு வரதுக்கே யோசிக்கிற ஆளுங்க किचन से पाइप में लेकर आने के लिए भी हमें इतना आलसी होते हैं। இந்த கிணறுல போய் அத குடத்தை போட்டு இழுத்து அது திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறது என்பது நடக்காத ஒரு காரியம். ये सोते के पास जाना है, फिर घड़ा को उतारना है नीचे, फिर पानी लेकर खींच कर लेकर आना है, फिर पिलाना है। ये तो बहुत ही सवाल की काम है। அதாவது ஒரு பெண்ணால செய்ய முடியாத விஷயம் இது. यानी एक कन्या के द्वारा नहीं कर पाएंगे। ஒருவேளை ரெபெக்கா செஞ்சிருந்தான்னா அந்த இடத்துலயே அவ சுருண்டு விழுந்திருப்பா. यदि रिबका करती होगी तो जरूर वहीं पर गिर जाती होगी। இதெல்லாம் பரிசுத்தாவிகளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? ये सारी बातें पवित्र आत्मा जानते हैं कि नहीं? எலியேசருக்கு தெரியுமா தெரியாதா? एलीएसर जानता कि नहीं? தெரியும். जानते हैं। இதெல்லாம் ரெபெக்கா என்பது சபையை குறிக்கிறது. रिबका मतलब कलिसिया को बताती है, சபை என்பது நம்மை குறிக்கிறது. कलिसिया जो है हमें। நமக்கு சில காரியங்கள் செய்ய முடியாது தான். हमसे कुछ बातें हैं नहीं कर पाएंगे, ஆனா लेकिन எந்த பெண்ணு சொல்றாளோ, எந்த சபை சொல்லுதோ, எந்த விசுவாசி அதை சொல்றானோ அவனுக்கு கோடான கோடி ஆசீர்வாதம் உண்டு என்பது உண்மை. लेकिन जो कलिसिया कहेगी ऐसा, जो स्त्री ऐसा कहेगी, उन्हीं के लिए लाखों हजारों आशीष है। ஆமென். आमीन। 19 வசனத்தை வாசிக்கிறோம். और 19वीं आयत में देखते हैं, 18-19 வாசிக்கிறோம். 18-19 को, அதற்கு அவள் குடியும் என் ஆண்டவனே என்று சீக்கிரமாய் குடத்தை தன் கையில் இறக்கி கொண்டு அவனுக்கு குடிக்க கொடுத்தாள். கொடுத்த பின் உம்முடைய ஒட்டகங்களும் குடித்து தீர் மட்டும் அவைகளுக்கு கொண்டு வார்ப்பேன் என்று சொல்லி. ஆமென். उसने कहा, हे मेरे प्रभु ले पी ले, और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी, तब जब तक वे पीना चुके। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவ வெறும் குடத்தோட தான் வந்தா அந்த லேடி. ये खड़ा के साथ ही यहाँ पर आई है, ஆனா அவரால செய்ய முடியாததை விசுவாசத்துல பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. लेकिन उनसे जो नहीं हो पाएगा उन्हें विश्वास से उन्होंने बोलने लगी। அவ சொல்லுகிற காரியம் அவருடைய பலனுக்கும் திறமைக்கும் அனுபவத்திற்கும் வயதிற்கும் பெரிதான காரியமா இருந்தாலும் நீ விசுவாசத்துல சபை பேசும்போது அங்கு கோடான கோடி ஆசீர்வாதத்தை அந்த இடத்திலே கர்த்தர் தர போதுமானவராய் இருக்கிறார். यदि जो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे विश्वास के द्वारा यदि कलीसिया कहेगी, तो परमेश्वर उसी स्थान में ही जो उनके लिए नहीं हो सकता है, उन्हीं कार्य को यानी हजारों लाखों गुना में आशीषित करेंगे। 22 வசனத்துல அதே இடத்துல கர்த்தர் அவனுக்கு ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிச்சார். 22वीं आयत में हम देखते हैं तो उसी स्थान में ही उनको आशीष मिल रही है। ஹalleluya. हालेलुया। கையில ஒரு குடம் தான் இருந்துச்சு. उनके हाथ में केवल घड़ा ही था। ஆனா இப்ப வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் போகும்போது 10 சேக்கல் எடை பொண்ணுல 2 கடகங்களை எடுத்து அங்க கொடுக்கதை நான் பார்க்கிறோம். लेकिन अब वो जो घर जा रही तो उन्होंने क्या किया, 10 तोले सोने की कंगन उसके हाथों में पहने हुए जा रही है। அவங்க தான் சபையாய் மாற முடியும். यही वो कलीसिया बन सकता है। எப்படிப்பட்ட சபை? कैसा कलीसिया? விசுவாசத்துல பேசுகிற சபை. यानी विश्वास में जो कहती है वो कलीसिया। விசுவாசத்துல வார்த்தையை அறிக்கை பண்ணுகிற சபை. विश्वास के द्वारा अपने वचन को अंगीकार करने वाली कलीसिया। ஆமென். आमीन। அப்படி நீங்க பேசும்போது यदि ऐसा आप कहेंगे तो அங்க எலியேசர் பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமையா இருப்பாரு? वहां पर एलीएसर जो है, पवित्र आत्मा जो है, हमारे लिए मदद नहीं करेंगे क्या? நிச்சயம் நம்மை பலப்படுத்துகிறவராய். जरूर वो हमारे लिए बल देंगे। ஆமென். आमीन। எல்லாவற்றை காட்டிலும் மேலாக सबसे बढ़कर நம்முடைய பிரசங்கத்துடைய கடைசியாக
इस प्रचार के अंतिम में கோடான கோடி ஆசீர்வாதம். यानी हजारों लाखों आशीर्वाद. ஆமென். ஆமென். ரெபெக்காளை வாழ்த்தி எங்கள் சகோதரியே நீ கோடா கோடியாய் பெருகுவாயாக. हे मेरे बहन तू हजारों लाखों आप आशीषित रह करके उन्होंने उनको बधाइयां बताई. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. சபையுடைய வேலையே இது தாங்க. कलीसिया का काम भी यही है. இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் ஆட்சிகளை சட்டங்களை நடக்கிற சம்பவங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது இது எப்படி ஆகுமோ நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் விசுவாசத்தில் நீங்கள் எடுத்து பேசுங்க, வார்த்தையை பேசுங்க. வார்த்தையை அறிக்கை பண்ணும்போது அங்கே கோடான கோடி ஆசீர்வாதத்தை நாம் ரிசீவ் பண்ணுவோம், பெற்றுக்கொள்வோம். जब संसार को देखते हैं, देशों को देखते हैं, नियमों को देखते हैं, कानून को देखते हैं, तो लेकिन हमें ये बोलना चाहिए विश्वास के द्वारा हम कर सकते हैं करके, तब परमेश्वर जरूर हजारों लाखों की आशीष आपको और मुझको देंगे. ஆமென். आमीन. 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம், 2 गुना आशीष, 5 மடங்கு ஆசீர்வாதம், 5 गुने, 10 மடங்கு 10 ஆசீர்வாதம், गुने, 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம், 100 गुना आशीष, 1000 மடங்கு ஆசீர்வாதம், 1000 गुना आशीष கோடான கோடி ஆசீர்வாதம். और हजारों लाखों की आशीष. ஆமென். आमीन. நிச்சயம் கர்த்தர் நமக்கு தருவார். जरूर परमेश्वर आपके लिए देंगे. பட் அந்த வசனத்தை நம்ம ஒவ்வொன்றாய் பார்த்தோம், அதன்படி செய்யும் போது நிச்சயம் தருவார். यदि वचन को हम हर एक वचन को देखा है, उस वचन के अनुसार हम आगे कार्यता रहेंगे, जरूर वैसा ही हमें मिलेगा. ஜெபிக்கலாம். आइए प्रार्थना करें. நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்க நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हम तेरा लाखों धन्यवाद करते हैं. राजा கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். अनुग्रह और भलाई से भरा हुआ परमेश्वर धन्यवाद. ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்றுக்காரனராக இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். आशीषों का सोता तू ही है. धन्यवाद. அப்பா இந்த வேளையில இந்த ஒவ்வொரு வசனத்திற்கு நேராக எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். खुदावन इस वक्त में हर एक वचन के और हम अपने आप को सरेंडर करते हैं. உம்முடைய வசனத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படியும் போது जब तेरे वचन के लिए हम आज्ञा मानेंगे, எங்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற 2 மடங்கு ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி. हमारे लिए जो आपने रखा है वो 2 गुना आशीष के लिए 5 धन्यवाद. மடங்கு ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி. 5 गुने आशीष के लिए धन्यवाद. 10 மடங்கு ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி. 10 गुने आशीष के लिए धन्यवाद. 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்துக்காக, 100 गुने आशीष के लिए धन्यवाद. 1000 மடங்கு ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி. 1000 गुने आशीषों के लिए धन्यवाद. கோடான கோடி ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி. हजारों लाखों के आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद. நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். हम पाने के लिए हमें मदद कर रहा है. அனுபவிக்க கிருபை செய்யும். इसे अनुभव करने के लिए मदद कर, பார்க்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். उसे देखने के लिए हमें मदद कर रहा வசனத்தை है. நாங்கள் விசுவாசித்து इस वचन को हम विश्वास करते हैं, आज्ञा मानते हैं. ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய பரிசுத்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हर एक लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं. ஆசீர்வதி. आशीषित இப்ப कर. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. उद्धार करते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जीवित परमेश्वर. ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. आमीन. கர்த்தர் உங்களை கோடா கோடியாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको हजारों लाखों आशीषित करें. आमीन. உலகமெல்லாம்